पद पंकज वंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हरि गोबिंद सुमत पर श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर श्री हरि कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तरो तर पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा कल की तल बिग से सुन बैना बोले कृपा भगोए नैना घट दर्शन ते आद के अपरे एत चिन्ह निज रंगत कपरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे हुए आप जी गुरु चरणा विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। चंडी प्रगट करने वाला कौतक करन तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नेत्रां विच लाली रहिंदी आ जाहो जलाल रहिंदा है। ते एक दिन भीमचंद वर्गे पहाड़ीए राजे मिलन वास्ते आए। सतगुरां ने उन्हां नूं कहा भी तुसीं साडे सिख बन जाओ साडे नाल रलो असीं तुहानूं मुगलों की गुलामी तो आज़ाद करावांगे और तुहानूं खुद मुख्तियार बना देंगे राजे बना देंगे। तो कल आपां सरवण किया कि भीमचंद वर्गे कहन लगे जी तुहाडे सिख तां बन जाएंगे। बादशाह कहंदे खंडे की पौह लैनी पऊ केस दाड़े रखने पैणगे मूर्ति पूजा बंद करनी पऊ। कहंदे जी ये तो औखा काम है, ये तो साडा पुरातन धर्म है। बादशाह कहंदे छड्डना पैना पुरातन धर्म जिहड़ा है सोडा। कहने जी इन्नी कि तां रियायत दे दिओ कि असीं लांगड़ बन लिया करिए, मतलब धोती लांगड़ वाली खिच के बनना जिवें बागड़ च बनदे आ। एक साडी धोती लांगड़ एक जनेऊ अते जिहड़ा है साडा पुरातन रीति रिवाज है असीं ओह नहीं छड्डना, तुहाडे सिख भी बन जावांगे। पर धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे फिर इदां तां नहीं हो सकदा गा, एक पासे पैर धरिया जा सकदा है जां तां चार तुहानूं खंडे की पौहल मिलेगी ते जां फिर आपदा जिथे हैगे उत्थे लगे रहो। फिर कहंदे जी सानूं कल्लियां नूं छका दिओ, तुसीं ना विच आ जिहड़े नीवीआं जातां वाले आ इकट्ठे खड़ा के ना छकाओ, सानूं कल्लियां नूं छका दिओ। कहंदे यही तां चीज़ खत्म करनी है जिहड़े गलत रीति रिवाज बने न नीच ऊच दे इनू खत्म करके मैं जिहड़ी अंश वंश जात पात जिवें पिछे कहंदे सीगे गुरु गोबिंद सिंह सोढी जिहड़े हन रामचंद्र दे गाहां लाद विचों है, पर जिद्दे 16वीं विसाखी ते अमृत छका दिता ਉਹਦੇ सारियां जातां पातां खत्म हो गई, अंसा बनसा खत्म हो गई, असीं केवल ते केवल खालसे रह गए। और धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र हाँ, अकाल पुरख के सिख हाँ असीं। और इस तरह ही सतगुरु पातशाह कहंदे जात तुहाडी जिहड़ी है सिंह है ते सिख हो तुसीं, बस होर कोई जात पात नहीं। दया राम लाहौर दा खत्री
ਕੋਈ ਨਾਈ, ਕੋਈ ਛੀਂਬਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਰਾੜ ਹੈ, ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ। ਸਿੰਘ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ, ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਆਦਿ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਖੱਲਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜਾਉਣਾ, ਜੇ ਰਚ ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗੀ ਚੱਲੋ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਕਲਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇ ਸੁਨ ਬੈਨਾ, ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਭਗੋਏ ਨੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਦਿ ਅਪਰੇ, ਨੀਤ ਜਿਨ ਨਿਜ ਰੰਗਤ ਕਪਰੇ। 6 ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੀ ਕਾਨ, ਸਕਲ ਮਿਟਾਏ ਜੀਤ ਮਤਿਆਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਨੇਊ, ਬੋਦੀ, ਧੋਤੀ ਆਦਿ, ਇਹਦੀ ਕਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਤੋ ਤੁਮ ਕੀ ਰੀਤ ਬਲੇਰੀ, ਦੇਤੇ ਹੈ ਸਬਲੇ ਤਨਹੇਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪਿਆਰੋ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਤਨ ਚੰਦ। ਰਤਨ ਚੰਦ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਨਸ, ਰਾਖੋ ਕੇਸ਼ ਮੋਹਰ ਗੁਰ ਕੀਨਸ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਹੈ, ਘੁਣ ਮੋਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੋਤ ਜਤ ਗੰਢੀ 7 ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਏ ਮੰਨੀਆਂ ਪਤੀ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘਾ ਨਾਮ ਧਰਾਏ ਸਪ੍ਰੀਤੀ, ਪਹਿਰੋ ਕਾਚ ਸੋ ਪੂਰਬ ਰੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵ ਰਾਮ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਖੱਲਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਅਬ ਤੂੰ ਸੀਝ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਝੈ, ਕਾਰ ਸਵਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈ ਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਵੈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਤ ਬਿਤ ਗਏ ਹੋ, ਤਬ ਇਕ ਨੰਦ ਨਿਰਪਤ ਜਗ ਪਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰੀਤ? 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਦ ਨਾਮੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਗ ਵਿੱਚ। ਤਿਨ ਬ੍ਰਿਪੰਤੇ ਬੈਗ ਸਮਾਨਾ, ਬਰਣੀ ਕਰੇ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਸਿਧ ਲੇਤ ਕਰ ਸੋਏ, ਮੋਹਿ ਬਿਗਾਰੇ ਅਸ ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਰਣੀ ਕਰੇ ਰਾਜ ਉਲਟਾਵੇ, ਰਿਪਤ ਸੋਏ ਜਬ ਤਨ ਕਛ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਖੋਹ ਲੈਣ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਿਮ ਵਿਚਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਪ ਬੁਲਾਏ, ਕੁਛ ਤਨ ਦੇ ਕਰ ਸਿਰ ਮੰਡਵਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਭੁਲੋ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਔਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਮਗਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚੋਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਕੋ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤਬ ਕਰਿਓ ਜਸ ਤੁਮ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੈਲੇ ਤਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 18 ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜੈ ਕੈ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾਵਣ ਲਾਗੇ ਰੀਤ ਵਿਪਰ ਜੈਪੀ ਆਗੇ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ ਜੇ। ਐਸੇ ਭਰਮ ਤਜੋ ਰਖ ਕੇਸ਼ ਪਹਿਰੋ ਕਾਚ ਸੋ ਪੱਟ ਪਰ ਬੇਸ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਹਿਨੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਬਤ ਸੂਟ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੀਕੋ ਬੇਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਤਬ ਕਰਿਓ ਜਸ ਤੁਮ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੇਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਗੜ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਤ ਰਾਜੋ ਬਰਨਾ ਬਨ ਤੁਰਕਣ ਤੇ ਦੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਬਾਹਦ ਦੇ ਹਮ ਚਿਤਪਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਭਾਵ ਅਮਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਕੀਰਤ ਬਿਨ ਬਲੀਨ ਨਾਥਾ ਅਮਤਰ ਤਿਨ ਮਾਥੇ ਪਰ ਹਾਥਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਿਰਤ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਬਲਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਦੇ ਤੁਰਤ ਤੁਰਾਈ ਮੁਗਲ ਚਮੋਂਦੇ ਗਰਦ ਮਿਲਾਈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ। ਸਿਰਕਾ ਘੋਰੇ ਗੱਜ ਬਾਰੀ ਤੰਬੂ ਪੀਰ ਦਮਾਮੇ ਭਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਅੰਬਾਰੀਆਂ, ਤੰਬੂ, ਭੇਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਨਗਾਰੇ। ਰੂਪਾ ਕੰਚਨ ਬਜਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਓਰੇ ਬਿਦਨਾਨਾ। ਰਾਜ ਸਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਕਮ ਚਲਤ ਹੈ ਜੈ ਕੈ ਜਿਨ ਕੋ ਖੋਜ ਖੋਜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਿਨ ਕੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਮਾਨ, ਨਾ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਲੱਭਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਗਾਰਚੀ ਬਚੇਗਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੁਨਮਾਨ ਚੰਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਤਾਂ ਸੰਭਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਾਗਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਹੀ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁਗਲ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਤਾ ਬੱਕਰਾ, ਸਾਬਤਾ ਭੇਡੂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਲਬੀਰ ਗਿਆਰ ਬੁੱਧ ਮਾਨੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹਦੀ ਮੱਝ, ਜਿਹਦਾ ਡੰਡਾ ਉਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤਾ ਬੱਕਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹਨ ਇਹ। ਬਾਜ ਸਮਾਨ ਜੁਦ ਮਹਿਮਾਨੀ, ਚਤੁਰਨ ਬਰਨ ਚਟਕਾ ਸਮਝਾਨੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਲ ਦੀਰਘ ਅਰ ਬੁੱਧ ਮਹਾਨੇ, ਰਾਜ ਸਾਜ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਜ ਸਮਾਨ ਜੁੱਧ ਮਹਿਮਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ, ਇਹ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਤੁਰ ਵਰਨ ਚਟਕਾ ਸਮਝਾਨੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਹਾਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ ਜਗ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਲਖੇ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ? 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ, ਲక్ష్మణ ਤੇ ਸੀਤਾ। ਸੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ? ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਤੁੱਛ ਜਾਤੀਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਾਇਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਲ ਸਮੇਤ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊਂ, ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚਿੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੇ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸੁਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕਛਰੇ ਸੁਰ ਧਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਤ ਪਏ ਹਮ ਤੋ ਨਹਿ ਮਾਨੇ ਬੇਸ ਸੇ ਕੀਸ ਕਾਚ ਨਹਿ ਖਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਧਾਰੀਏ, ਨਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ। ਆਗੇ ਜਿਮ ਜਾਨੋ ਤਿਮ ਕਰੋ ਚਤੁਰ ਬਨ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ ਧਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਤੁਮੇ ਰਾਜ ਕੋ ਮਦ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਜੀ ਬਣਤ ਰਾਜ ਵਧ ਜਾਤੇ ਬਲ ਕਰ ਲੀਨ ਕਹਿਤ ਗਰਬਾਡੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ ਰਾਜ ਪੁਸ਼ਤ ਕੋ ਮਦ ਜਿਤ ਮਾਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀੜਾ ਥਾਪਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ। ਕੀੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਬਨ ਰੰਗ ਜਿਲੇ ਹੈ ਸਾਬਿਤ ਕੋ ਸਮਾਜ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਿਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੱਗ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਲੋਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਰ ਗਏ ਹੋ ਮਿਸਰ ਜੋ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਗੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਪਠੇ ਹਵਾਜ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਆਪੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਭ ਸ਼ਤਰ ਮਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। इन गरीबन को देव पातशाही याद रखे हमरी गुरियाई। अज तो बाद तुहाडा भी जिहड़ा जूला सीगा जनता दे उत्ते वो मेरे सिखां दे नहीं होवेगा, होर जी ते मर्जी रखो। इस तरह जदों पातशाह ने कहा तो केशवदास रो पिया, क्योंकि पातशाह जी ने सदा सदा लई ऐलान करता ऐलानिया संगतां नूं भी अज तो बाद कोई पहला ब्राह्मण नूं नहीं सदेगा, आपे राशन लियाओ, आपे लंगर तैयार करो, आपे अरदासा करो तो आपे छक छका लो, वंड लो, कोई सतनाम, कोई लोड़ नहीं है किसी ब्राह्मण नूं स्पैशल सदण दी। इस तरह अज इस नूं भी कहंदे हन सतगुरु, जे रल जावे तां चंगी गल है। कहंदा तुसीं इन्हां नीवीआं जातां वालिआं नूं रला लो, सानूं लोड़ नहीं। कहंदा जाने कहे गुरु ए दीनो गुर प्रताप बल ते हम लीनो। तां गुरु प्यारिओ चारे वर्ण गरीबां नूं जे लै लवांगे तां सब प्रकार दा समाज बढ़ जावेगा। ये जान के कहंदे हन कि गुरु ने दिता है, गुरु प्रताप दे बल नाल असीं लिया है। इन्हां सिखां ने मुड़ के गुरु नूं याद रखना है। जब दीन ते राज कराहूं दीन बंद गुर दिन कहाऊं। कहन लगे मैनू दीना बंधु कहंदे आ सतगुरु पातशाह जी कहंदे इन्हां गरीबां तो राज कराऊं तां मैनू दीना बंधु भी ताइयों कहणगे। के सिर पर कर तारो श्री असकेत चरण पर डारो। और मैं इन्हां गरीबां नूं सिर ते हथ रख के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर के चरणों में पावांगा। इन्हां सिखां नूं जिन्हां नूं तू गरीब कहना है, मैं इन्हां नूं अकाल पुरख दे नाल जोड़ांगा। ये कोई मूर्ति पूजा नहीं करनगे। अज तो जदों मैं इन्हां नूं सजा दिता, खंडे की पहल दे दी, उस तो बाद ये बिल्कुल तुहाडे वर्गे जां तुहाडे नाल दे नहीं रहणगे, ये मेरा रूप हो जाणगे। खालसा मेरो रूप है खास,
खालसे मैं हो करो निवास, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों सरसा संगा, जावला खालसा रहे नियारा तब लग तेज, दियो मैं सारा पर एक शर्त है, जावे गह विपन्न की रीत, जदों ये भी बामणी कर्म कांडा च आ गया, मैं ना करो इनकी प्रतीत, फिर मेरा कुछ नहीं लगता है। इस करके मेरे प्रीतम जी कहते मैं इन्हां दे सिर ते हथ रख के परमेश्वर दे चरनी लावांगा। जानते हो नार तुम प्रेरे, पलो अपनो नाहे नाहे रे। और भीमचंद तुहाडा समा ही माड़ा है, होनी तहानू उल्ट प्रेर रही है, तहानू साडी गल चंगी नहीं लगदी, तहानू अपना भला दिखाई नहीं दे रहा। रहे खालसा राज तिहारो, पुछताहे अब नहीं संभालो। आउण वाले समय भी जद खालसा दा राज हो गया ते तुहाडे राज भी उन्हां ने लै लैणे है और तुहानू उन्हां दी नौकरी करनी पैनी है, फिर पछताओगे, हुण समा नहीं संभालदे जी। आदिक कह बोर सुन बो, प्यो पले तद बने मन बो। इदां दीयां गल्लां करके सतगुरु पातशाह जी चुप कर गए हन। इतक समय दर्शन को करियो, पुन कर जोर उठन चित धरियो। और काफी समा बैठे विचारा चलदियां रहियां, फिर राजा भीमचंद कहन लगे चंगा जी आज्ञा बख्शो जाइए। बंधन कर गवणे निज डेरे, करत विचारण बचन बडेरे। और इस तरह नमस्कार करके चले गए ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे बचनां दे बारे सोचते रहे। रागा जैब की कर बात, प्यो गुरु कुछ औरे पात। और नाले गल्लां करदे आ यार, गल्लां होर ही करदा, आश्चर्य रंग दीयां गल्लां करदे हन। उन्हां दा सुभाਅ भी कुछ पहलां नालों बदलिया होया है। दोहरा सदा धनी निज दर्ब को, साधन सोधन कीना। कह लगे जिस तरह कोई धनी अपने धन नूं इधर उधर सोध साध करदा है, घाट बाट को समझ के कहूं लीन कहूं दीना। और घाटा वाधा समझ के किते लेना किते देना वो करदा है। क्यों कल की तर लगे संवारना, संगत